met Sanil sir somewhere around 2013 through one of my friend. And that when I don't have any clue about when making a house in Kerala or wherever it is. That's the time I met him. And but I had some ambition in my mind, like I wanted to make a house which is breezy, which is greenery is visible from any corner of from any point of any corner from the house. So my brief was to him is that I want really simple, elegant house. Today, finally, once you see it, it is a completely like dream come true. Um, there were so many things that when we first expressed how you want the house, or what I was thinking, what was my thought about the place, how I wanted it. Suddenly, like till today morning, it was all like very unsure. So like an hour back, everything came in place, and it's absolutely a dream come true. I never thought like it is gonna look so glamorous and so natural, completely like whatever was in our mind. It's like a movie coming out. Like every place looks perfect. There is nowhere you can complain that this is यहाँ पे कुछ रह गया या यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है. सब कुछ perfect as it should be, and I'm very thankful and very happy. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു വന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിച്ച് ആൻഡ് എലിഗന്റ് ഫീലിംഗ്, റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാലോ നേച്ചർ ആൻഡ് ഗ്രീനറി, പിന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എവറിഥിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ തീം, അത് എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോംലി ഫീലിംഗ്. പിന്നെ മോൻ്റെ റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ 15 വയസ്സുകാരനെ എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പയ്യൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ അവന് വേണ്ട പോലെ അത്. പിന്നെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ വന്നാൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എലിഗന്റ്, അതാണ് എൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചോയ്സ്, ഒരു എലിഗന്റ് ലുക്കിംഗ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അതായത് ഒരു പാർട്ടി അനിമൽസ് എന്ന് പറയാം ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും പറ്റിയ ഒരു പാഡാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏവിയം. വളരെ നന്നായിട്ട് അതിനൊരു വീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ പ്രോപ്പും കൊണ്ട് എല്ലാം മാച്ചിങ് ആണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലൊരു എല്ലാം ഒന്നിനോട് മാച്ചിങ്ങുമാണ്. അതൊരു എന്താ പറയാ, വളരെയധികം അതിന് സാറിനോടും ക്ഷേമത്തിനും താങ്ക് യു പറയണം. ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് കണ്ട കളറ് ഓർമ്മ വെച്ച് ഈ കളർ അവിടെ ചേരും എന്ന് പറയണത് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एफर्ट डाल के, मतलब इतना एफर्ट, इतना जो टाइम एनर्जी उसको सबको करने के लिए, मतलब हम खुद भी इतना, मतलब एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि वो जाने दो कैसे भी, चलो जस्ट खत्म करो टाइप्स ये हो जाता था. നമ്മൾ വിട്ടുകളയാറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ അവര് വിടില്ല. नहीं ये ठीक लगेगा, नहीं यहाँ पे ये मैच होगा. और 8 महीना पहले हमने कुछ सामान लिया हुआ, उसका मैचिंग
ये होगा और ये यहाँ लिया हुआ है ऑलरेडी, वो याद रख के അല്ലെങ്കിൽ आई मीन वी हैव सीन इन दैट शॉप, कहीं देखा था हम लोगों वहाँ पे ने, वहाँ वहाँ जाके मिलेगा। देखते हैं और ऐसे। एट एंड ऑफ द डे वो कॉम्बिनेशन सब इट्स ऑसम परफेक्ट एवरीथिंग। और सब चॉइस, सबका चॉइस, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ रह गया कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, किचन में कौन ज्यादा टाइम रहता है उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कौन से ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്നാളും ഓൾ ത്രീ ഓഫ് us ആർ ഡിഫറെന്റ് Different ക്യാരക്ടർ. character. മൂന്നാളും, ഞാൻ Absolutely. മലയാളി സ്വഭാവമുള്ളതും ഇവളൊരു ബോംബെ സ്വഭാവമുള്ളതും, മോനാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ജനറേഷൻ. Generation, yes. മൂന്നാളുടെയും ഇഷ്ടം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യം. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. I think today I'm the most satisfied, relaxed. My pain is gone. I'm just so it feels complete. ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ എന്താ, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എപ്പോ വിളിക്കണം, അവരെ എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഞങ്ങളുടെ. And explaining everybody कैसे का. Thank you Shijama. Thank you so much. Thank you very much. And even Saurav, even Chaka. This baby is Everything, like so many parts he got involved, and he came up with a new idea of things जो हम लोग सोचे भी नहीं थे. This till it was done, I had a different thing in my mind, and मेरे को समझ ही नहीं, like I was not understanding कि how is it gonna be the final. But he knew from day one that this has to be this way. വേറൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് ചെറിയ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് വേണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ വീടുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്ന കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇരുന്നില്ല, കുറച്ച് വൈഫായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവാതിരുന്നിട്ട് പോലും, എൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള സിംപ്ലിസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, എലിഗൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരിക. അതായത് നമ്മൾ ഇടപെടാതെ തന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വരാം. അത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. So I had asked for a black and dark grey theme, and the shades used are really looking very nice. The contrast between the two colors came out to be very well, and the room overall is also looking really amazing. So I'm really happy with what the output has become. It looks very good, and I'm very happy.